gastrointestinal bleeding मा अब approach means what the patient will complain अनि त्यसपछि history लिएर how we do the physical examination अनि के investigation गर्ने अनि how we treat. Basic. It will be basic. Video on गरे हुन्छ काम न. Video on गर्नुस्. ठीक छ. 65 सम्म भयो, it's a good number. Put your video on, no problem. Video off. Put your video on. So basically we will go step by step. First thing is the major symptoms. Major symptoms के हुन्छ? GI bleeding मा patient ले के भन्छ? Either कि vomiting of the blood. What is that called? Hematemesis. Vomiting of blood is called hematemesis. Blood respiratory tract, respiration bronchus बाट chest बाट आयो भने के भन्छ? Hemoptysis. Blood नाकबाट निस्केर आयो भने के भन्छ? Epistaxis. नाकको ब्लड के हुन सक्छ? अगाडिबाट आयो भने anterior बाट आयो, posterior nasal bleeding भयो भने swallow जस्तो हुन्छ, लाग्दछ कि GI tract को bleeding हो, hematemesis. तर त्यो posterior nasal bleeding हुन्छ. So you have to be careful. नाकको भयो भने ENT doctor laryngoscopy CT. Lungs को भयो भने chest physician CT scan bronchoscopy. GI tract को हो कि होइन भने history मा be very careful. Another thing is कि hematemesis भयो, माथिबाट blood नआउन सक्छ. Blood can go down in the stomach, duodenum, jejunum, ileum, colon भएर stool मा गयो भने माथिको blood छ stomach को, duodenum को, jejunum, ileum को, त्यो black stool हुन सक्छ, black tarry stool. Okay. Lower मा छ, colon मा छ, पोलिपहरू छ, Crohn's disease, ulcerative colitis, अरु केही छ भने that will be hemorrhoids छ, piles छ, varices छ rectum मा भने that will be the clear cut blood in the stool. So blood mixed stool हुन सक्छ वा or rectal bleeding हुन सक्छ. You should first be careful about this. It can be the vomiting of blood, hematemesis, or it can be the rectal bleeding, or it can be the melena. History main यही हुन्छ patient को in history. तर कहिलेकाहीँ यो हुन सक्दैन, bleeding, clear bleeding हुन सक्दैन. क्यान्सर छ, मानौ कि कोलन को क्यान्सर छ, हैन, स्टमक क्यान्सर, थोरै ब्लड निस्किरहेछ, थाहा हुँदैन, खाना रुचि कम भइरहेछ. Then what happens? It will be the anemia. Anemia, hemoglobin down हुन्छ, weakness हुन्छ, रिङ्टा लाग्न सक्छ, syncope. So then also you have to think GI bleeding. त्यसैले stool test गर्दाखेरि हामीले occult blood पनि test गर्छ. Why we test occult blood? Bleeding होला, colon मा क्यान्सर होला, stomach मा क्यान्सर होला, elderly मा, हैन, तर क्लियर थाहा भएन, weakness मात्रै भयो, खाना रुचि मात्रै घट्यो. So occult blood test भयो भने endoscopy, colonoscopy हरू गर्ने. This is one thing you have to understand about the GI bleeding. Another thing is the different conditions which can give the GI bleeding. त्यही condition अनुसार history को finding हुन्छ, त्यही condition अनुसार physical examination of finding हुन्छ. Liver disease ले GI bleeding भएछ भने liver disease को पनि history होला, alcohol को, jaundice को, cancer हरूको छ भने त्यसको history होला, हैन. So cause अनुसार. But basically 3 parts: upper bleeding, middle intestine bleeding, lower gastrointestinal bleeding. What is the upper? Upper भनेको esophagus को, stomach को, duodenum को, ligament trees सम्म. What is the lower? सिक्कम को तल, ileocecal valve, जहाँनेर कि ileum र सिक्कम को junction छ, ileocecal valve को तल को bleeding is the lower gastrointestinal bleeding. Ligament of trees, duodenum भन्दा तल, ileocecal valve सम्म. jejunum र ileum को bleeding छ भने middle gastrointestinal bleeding. 3 part मा concept. What will be the cause? Main cause. Stomach मा cause के हुन सक्छ? Upper GI bleeding को cause will be के होला? Main upper esophagus मा ulcer हुन सक्छ, cancer हुन सक्छ, reflux esophagitis को ulcer ले पनि bleeding हुन सक्छ,
इसोफेगसको क्यान्सरले पनि हुन सक्छ। क्याप्सुल खायो, टेट्रासाइक्लिन, डक्सीसाइक्लिन स्किन डिजिजमा हैन, क्याप्सुल खायो अल्सर गर्न सक्छ मिड इसोफेगसमा, द्याट क्यान ब्लिड। लिभर फेल भएछ, सिरोसिस लिभर छ, भेरिसेस डिस्टेन्सन इसोफेजियल भेरिसेस, द्याट क्यान ब्लिड। अल्कोहोलिक छ वा अरू कारण छ, नोजिया छ, भोमिटिङ गरिरहेछ टाइम एन्ड अगेन, प्रेसर स्टोमकबाट इसोफेगसतिर बढी भएपछि देयर इज ए स्मल टियर, बिग टियर अल्सो पोसिबल, मेलोरी विथ टियर, द्याट क्यान ब्लिड। अरू के हुन सक्छ? कुनै इसोफेजाइटिस, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस जस्तै अर्को कुनै इसोफेजाइटिस, कोरोजिभहरू खाएको इसोफेजाइटिस छ वा हामीले त्यहाँबाट केही ट्रिटमेन्टहरू गरेको छ, द्याट अल्सो क्यान ब्लिड। सो इसोफेगस इज, these are the main causes of esophagus bleeding। तर इसोफेगसमा डिस्फेजियाको हिस्ट्री पनि होला र अरू कुरा होला। स्टमक ब्लिडिङमा के हुन्छ? कमनेस्ट इज द इरोजन, त्यो पनि केबाट? यस पाइलोरिकोले भन्दा पनि यो ब्रुफेन, एनएसआइडी ड्रग्सहरू, प्रेडनिसोलोनहरू खाएको बेला, वारफरिनहरू हार्ट डिजिजमा खाने त्यस्तो कोगुलोप्याथीहरूमा, तिनीहरूमा स्टमक ब्लिडिङ मोस्टली बिकज अफ द इरोजन्स, अल्सर्स। अरू भाइरसेस पनि हुन सक्छ स्टमकमा पनि। लिभर सिरोसिस हो, पोर्टल हाइपरटेन्सन हो, या लिभर सिरोसिस छैन र पनि पोर्टल हाइपरटेन्सन छ, के हुन्छ? भाइरसेस विल बी अल्सो इन द स्टमक। कहाँनेर? फन्डसमा, लेसर कर्वेचरमा, ग्रेटर कर्वेचरमा, फन्डसमा, एन्ट्रममा, ड्युडेनममा पनि हुन्छ। सो ग्यास्ट्रिक भाइरसेस अनदर कज अफ द ब्लिडिङ। अनि द गेभ, ग्यास्ट्रिक एन्ट्रल, एन्ट्रममा भ्यास्कुलर लिजनहरू हुन्छ, लिभर डिजिजहरूमा हुन्छ वा पोर्टल हाइपरटेन्सन लाइटर केसमा हुन्छ। एक्टिजिया भन्छ गेभ। कसरी ट्रिट गर्ने? एपीसी आर्गन प्लाज्मा कोगुलेसन, ग्यास जस्तो हुन्छ, इट्स एभेलेबल बिर हस्पिटलमा हामी गर्थ्यौँ। त्यो कोगुलेट गरेर ट्रिटमेन्ट गर्ने, ब्यान्ड गरेर ट्रिटमेन्ट गर्ने। कहिलेकाहीँ लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन गरेपछि मात्रै चाहिँ त्यो ठिक हुँदो रहेछ फेरि है। सो वन्दना दिपेन्द्र जोइनिङ, ओके 79 आयो, इट्स अ गुड नम्बर। सो ग्यास्ट्रिक स्टोमक को भयो भने यु हेभ टु थिंक अफ द अल्सर्स, इरोजन्स, गेभ एन्ड द डाइलाफाई लिजन अल्सो यु मस्ट नो। Dilophi is in the stomach also, duodenum also, can be in jejunum, ileum, colon also. What is the dilophi? यो थाहै हुँदैन, इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी गर्यो अनि ब्लिडिङै देख्दैन, भेरी डिफिकल्ट टु डायग्नोज। सानो भेसलको एउटा पोइन्ट जस्तो हुन्छ, आर्ट्रियोल चाहिँ त्यहाँ आइराखेको हुन्छ, कन्जेनाइटल, तर ब्लिडिङ इज म्यासिभ। अनि त्यो हामीले बुझ्न सकेन भने इट्स भेरी डिफिकल्ट, त्यो सस्पेक्सन गर्नुपर्छ। पहिले त अपरेसन नगर्दा हुँदैन थियो, सर्जनमा हैन, एन्जियोग्रामहरु गर्ने, कुन एरियाबाट ब्लिडिङ छ त्यो पोर्सनलाई सर्जिकली रिमुभ, देन ओन्ली इट वाज पोसिबल टु ट्रिट। तर अहिले के भयो? अहिले नाउ इट इज पोसिबल टु डु द क्लिप, इन्डोस्कोपबाट गएर त्यहाँ क्लिपहरु हालेर हामीले गर्न सक्छ है। ओके, सो डाइलाफाई इज अल्सो ए भेरी इम्पोर्टेन्ट GI bleeding lesion. थाहा भएन भने we have to think of dilophi. So gastric esophagus को केही आइडिया भयो, स्टमक को भयो। ड्युडेनममा, ड्युडेनममा के हुन्छ? त्यहाँ पनि फेरि अल्सर, ड्युडेनल इरोजन्स, ड्युडेनल अल्सर्स। There is aorta, I told you, aorta को aneurysm pulsate, expand, side pulsation हुन्छ, they can burst out sometime, open into the duodenum, massive bleeding. एकदम 81 मान्छे ठिक छ, एल्डरली मान्छे छ, सिधै ब्लड प्रेसर डाउन भयो, फेस्ट भयो, बान्तामा रगत आइरहेछ वा दिशा, इमिडिएटली अपरेसन थिएटरमा लगेर ब्लड ट्रान्सफ्युजन, आइभी फ्लुइड्स दिएर अपरेसन गर्यो भने बच्छ। कोही मात्रै बच्दो रहेछ, छिटो सोच्न सक्यो डाक्टर, छिटो पायो भने अपरेसनबाट। अदरवाइज दिस केसेस इम्पोसिबल टु सेभ दिस फिस्टुला। बाइल डक्टबाट आउन सक्छ ब्लिडिङ, ERCP गरेर वा बाइल डक्टमा एभी फिस्टुलाहरु हुन्छ, भेस्कुलर लिजन हुन्छ भने, वा पेनक्रियाजतिरबाट हुन्छ भने पेनक्रियाज डक्टबाट, बाइल डक्टबाट ब्लिडिङ आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ एन्जियोग्राफी गरेर हैन, ब्लक गरेर त्यो डिफिकल्ट, भेरी डिफिकल्ट टु ट्रिट। सर्जरीहरुलाई पनि बहुत डिफिकल्ट हुन्छ। सो दोज कन्डिसन अल्सो यु हेभ टु कीप इन माइन्ड। GI ब्लिडिङमा थाहा नपाएको कन्डिसनमा यु हेभ टु CT MRI बाट डायग्नोसिस हुने, ट्रिट गर्ने।
सुपेरियर मेजेन्ट्रिक आर्टरी सिन्ड्रोम रेयर कुराहरु पनि अलिकति याद राख्ने इट्स भेरी रेयर यसमा मोस्टली भोमिटिङ हुन्छ हैन भोमिटिङ हुन्छ मोस्टली है किनभने यो आर्टरी जुन छ नि एउटाको ब्रान्च सुपेरियर मेजेन्ट्रिक त्यसले ड्युटेनमलाई प्रेसर गरिदिन्छ हैन अनि त्यहाँ भोमिटिङ गराउँछ त्यो पनि शंका सस्पिसन भएन भने वी कैन नट ट्रिट सिटी बाट डायग्नोसिस हुन्छ सर्जरी गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति भोमिटिङ अफ ब्लड पनि त्यहाँबाट आउँछ ओके सो ड्युटेनमको केही आइडिया भयो सो दिस इज द कमन कज तपाईहरुले पाउने कमन कजहरु यिनीहरु नै हो जेजुनम आइलियममा अलिक कमै हुन्छ जेजुनम आइलियममा क्रोन्स डिजिज मिस हुने टीबी हुने पोलिप हुने जिस्ट व्हाट इज जिस्ट गैस्ट्रो इन्टेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्युमर तिनीहरुलाई सर्जरी नै मोस्टली गर्नुपर्ने रहेछ त्यो हुन्छ जेजुनम आइलियममा अबस्क्योर ब्लिडिङ व्हाट इज अबस्क्योर ब्लिडिङ इन्डोस्कोपी गर्यो कोलोनोस्कोपी गर्यो तर पनि थाहा भइरहेको छैन तर फेरि फेरि गर्यो भने थाहा हुन्छ क्याप्सुल इन्डोस्कोपी वा अरु केही गर्यो भने बैलुन इन्डोस्कोपी म त्यो भन्छु व्हाट इज बैलुन इन्डोस्कोपी तर पहिले अप्परलाई बुझे जस्तै लेट अस थिंक अफ द लोअर एन्ड मिडल त्यसमा कुन कुन हुन्छ मेन कज लोअर को मेन कज हो कोलनमा डाइभर्टिकुलम इज त्यो पिटिङ इनवर्ड हैन डिप्रेसन इन द कोलन म्युकोजा मसल मा अलिकति गड्डा जस्तो हुने अनि त्यहाँबाट ब्लिड हुन्छ डाइभर्टिकुलर डिजिज भएर त्यो म्यासिभ ब्लिड हुन्छ अहिले कहीं ब्लड ट्रान्सफ्युजन दिएर आफै ठीक हुन्छ नभए क्लिप लगाए कोलोनोस्कोपीबाट पनि ठीक छ तर सर्जरी गर्नुपर्ने एन्जियोडिस्प्लेजिया त्यो भेसलहरु एल्डरली पर्सनमा ब्लड भेसलहरु त्यहाँ ब्रस्ट आउट हुन सक्छ एन्जियोडिस्प्लेजिया कोलनको यो मोस्ट कमन कज डेन्जरस कजहरु हो सिम्पल कजहरु त कोलाइटिस हो सिजेला कोलाइटिस साल्मोनेला कोलाइटिस सिम्पल इन्फेक्सन भयो भने एन्टिबायोटिकबाट ट्रिट हुन सक्छ बुझ्नु भएन एन्टिबायोटिकले पनि वी क्यान ट्रिट सिजेला साल्मोनेला इन्फेक्सन्सहरु इस्चेमिक कोलाइटिस कुनमा हुन्छ इस्चेमिक कोलाइटिस 70 75 80 85 मा ब्लड आर्टरी हार्ट अट्याक भए जस्तै ब्रेन पैरालाइसिस भए जस्तै इन्टेस्टाइन को पनि इस्चेमिया हुन्छ नि अनि त्यो ड्यामेज ब्लड सप्लाई हुन्छ अनि त्यहाँबाट त्यो नेक्रोसिस इस्चेमिया भएर ब्लिड हुन सक्छ जुन कि स्प्लिन को नजदीकमा स्प्लिन फ्लेक्चरमा धेरै हुन्छ स्प्लिन फ्लेक्चरमा इस्चेमिक कोलाइटिस त्यसबाट ब्लिड हुन सक्छ अरु कज के होला पाइल्स इज भेरी कमन यु ऑल नो पाइल्स हेमोराइड्स जुन कि मोस्टली पहिले हेमोराइडेक्टोमी नै गर्नुपर्ने आजकल इन्डोस्कोपीबाट वी क्यान पुट द बैंड जस्तो इसोफेजियल भेरिसेजमा बैंड राख्छ नि त्यस्तै त्यो पाइल्समा पनि हामीले बेन्डिङ गरेर पनि ठीक गर्न सक्छ न्यू टेक्निक अदरवाइज एटलिस्ट यु डायग्नोज गिभ टु द सर्जन फर द सर्जरी फर द हेमोराइड्स अरु के होला क्यान्सरै हुन सक्छ कोलन क्यान्सर पोलिप छ पोलिपबाट अलिकति होला बच्चाहरुमा प्राय एडल्टमा पोलिपबाट ब्लिडिङ नभए पनि पोलिपेक्टोमी जब हामी गर्छ त पोलिपेक्टोमी त गरिसक्यो तर त्यसपछि ब्लिडिङ आउन सक्छ सो पोस्ट पोलिपेक्टोमी ब्लिडिङ इज भेरी डेन्जरस क्रोन्स डिजिज अल्सरेटिभ कोलाइटिसहरुमा ब्लड मिक्स्ड स्टुल्स हुन्छ ओके सो दिज आर द कज वारफरिनहरु दिइरहेछ हैन हार्टको डिजिजहरुमा अरु कन्डिसनहरुमा त्यो कोगुलोप्याथी हैन एन्टिकोगुलेन्ट दिएकोबाट त्यसकोबाट ब्लिडिङ हुन्छ फिसर छ घाउ व्हाट इज फिसर एनसमा टियर भएर हार्ट स्टुलबाट प्रेसरबाट टियर भएर त्यो टियरबाट फिसरबाट हैन ब्लिडिङ हुन सक्छ इस्चेमिक कोलाइटिस मैले भनिसके सो दिज आर द कन्डिसन्स तर अप्पर र लोअर इन्डोस्कोपी गरिसक्यो र पनि ब्लिडिङ पनि भएको छ कि हेमाटोमेसिस कि मेलिना कि एनिमिया र इन्डोस्कोपी अप्पर लोअर गरिसक्यो पत्तो पनि केही लागेन दैट इज कॉल्ड द अबस्क्योर जीआई ब्लिडिङ अबस्क्योर मतलब छ तर बुझिएन कसरी पत्ता लगाउने फेरि हेर्ने वा क्याप्सुल खुवाएर हेर्यो भने क्याप्सुलले डिटेक्ट गर्छ वा जेजुनम आइलियम तिरको छ भने बैलून इन्ट्रोस्कोप बैलूनको हेल्पले हामी पूरा जेजुनम आइलियम हेर्न सक्छौं वीर हस्पिटलमा आई माइसेल्फ हैव डन भेरी मेनी केसेस इन नॉर्विक एन्ड वीर हस्पिटल पूरा बैलूनको हेल्पले हामीले ड्युटेनम जेजुनम आइलियम सम्म माथिबाट नभए कोलोनोस्कोपी साइडबाट होल इन्टेस्टाइन वी क्यान सी र त्यस्तो मिडल गट ब्लिडिङमा कज के हुन्छ हामीले अप्परको भनिसक्यो इसोफेगस स्टोमक ड्युटेनमको हामीले कोलनको भनिसक्यो कमन कजेस रेयर धेरै छ एभ्री इज नट पोसिबल कमन थाहा भयो भने इट्स गुड इनफ यसमा मिडलमा के हुन्छ एउटा चाहिँ मेकस डाइभर्टिकुलमबाट ब्लिडिङ हुन सक्छ यु सी त्यहाँबाट ब्लिडिङ हुन सक्छ त्यसमा अल्सर भएर अर्को टाइफाइड भयो
आइलियममा अल्सर्स भएर ब्लिडिङ हुन सक्छ, क्रोन्स डिजिज अल्सरेटिभ कोलाइटिस हुन सक्छ, ट्युबरकुलोसिस हुन सक्छ, अल्सर इरोजन, जिस्ट मैले भने ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्युमर अघि भने हो है, द्याट इज पोसिबल, त्यहाँबाट ब्लिडिङ हुन सक्छ। अरू ट्युबरकुलोसिस होला, पोलिप होला हैन, भेस्कुलर लिजनहरू त्यसमा पनि हुन सक्छ, एन्जियोडिस्प्लेजियाहरू। सो द्याट स्मल इन्टेस्टाइन अहिले 5-7 वर्षदेखि मात्रै हामी त्यो बेलुनबाट जान सकेको छ, नत्र क्याप्सुलबाट र बेलुनबाट, यसको बेलुन इन्डोस्कोपीबाट, नत्र पहिले सिटी एन्जियोग्राम यस्तो यस्तो इन्डाइरेक्ट मात्रै थियो। सो फर्चुनेटली आजकल हामीले राम्रो सेन्टरमा ठ्याक्कै कुन ठाउँबाट ब्लिडिङ भइरहेछ द्याट वी क्यान डायग्नोज बाई द इन्डोस्कोपी इन सम वे, हैन, जसै गाह्रो भए पनि। र मोस्टली हामीले त्यहाँनिर पोलिपेक्टोमी गरेर, सर्जरी गरेर, ग्लू गरेर, बेन्डिङ गरेर, हेमोस्प्रो गरेर, क्लिपिङ गरेर, इन्जेक्सन लगाएर, मेनी टेक्निक्स इन इन्डोस्कोपी। त्यसैले आजकल इमर्जेन्सीको अपरेसनको त्यति जरुरत पर्दैन जिआई ब्लिडिङमा। तर सेन्टर राम्रो हुनुपर्छ, फेसिलिटी सबै हुनुपर्छ। तर लास्टमा केही उपाय लागेन भने फेरि सर्जरी बाहेक अर्को उपाय पनि छैन। सो व्हाट इज द अप्रोच? हिस्ट्री लिने, क्वेशनहरु सोध्ने, अप्परको स्टमक कुनको हो त्यो अन्दाज लगाउने कि लिभर रिलेटेड हो अन्दाज लगाउने, ब्लड प्रेसर लिने, सिस्टम फिजिकल एक्जामिनेसनहरु गर्ने, एसआइटी छ कि, जोन्डिस छ कि, पल्स कति हो, हेमोग्लोबिन कति हो, मासहरु छ कि, स्प्लिनोहेपाटोमेगाली छ। सो हिस्ट्री, फिजिकल एक्जामिनेसन, इन्भेस्टिगेसनमा अल्ट्रासाउन्ड, सिटी, इमिडिएटली इन्डोस्कोपी नो। धेरै ब्लिडिङ छ भने फर्स्ट आईवी फ्लुइड जान जोगाउनु पर्यो, ब्लड ट्रान्सफ्युजन जान जोगाउनु पर्यो, भाइरसकै शंका लागेको छ भने टर्लिप्रेसिन, अक्टियोट्राइड जान जोगाउनु पर्यो, हैन, पेन्टोप्राजोल, रोयप्राजोल इन्जेक्सन्सहरु, एन्टासिड्सहरु यस्तो पहिले अलि इम्प्रुभ गर्ने, देन इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी एन्ड द ट्रिटमेन्ट जुन जरुरी छ एक्ज्याक्ट त्यो। तर यो सबै गर्दा गर्दै पनि पेशेन्ट डाउन 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 भइरहेछ, एल्डरली छ भने इमर्जेन्सी इन्डोस्कोपी। इमर्जेन्सी इन्डोस्कोपीमा रिस्क त हुन्छ, इन्डोस्कोपीमा पनि कम्प्लिकेसन हुन सक्छ। तर यहाँ अर्कै कुरा भयो, सबै ट्रिटमेन्ट दिइरहेछ, अक्टियोट्राइड, टर्लिप्लेसिन, एल्बुमिनिक, हैन, यो तपाईको आईवी फ्लुइड्स, ब्लड ट्रान्सफ्युजन, पेन्टोप्राजोल गेसबाट सबै दिइरहेछ, तर त पेशेन्ट त नट इम्प्रुभिङ। सो अब यो त डेथ इज पोसिबल। सो वी टेक द रिस्क, किनभने इन्डोस्कोपीकोबाट रिस्क भएर डेथ हुन भन्दा डिजिजको ट्रिटमेन्ट फेलियर भएर रिस्क डेथको रिस्क बढी भयो नि त। सो रिस्क जजमेन्ट, देन इमर्जेन्सी इन्डोस्कोपी, र त्यहाँ हामी क्लिपिङ गर्न सक्छ, हिटर प्रोब सेक्न सक्छ, एपीसी गर्न सक्छ, हैन, पोलिपेक्टोमी गर्न सक्छ, ग्लू गर्न सक्छ, इन्डोस्कोपीबाट त्यो क्वाइलिङ गर्न धेरै टेक्निक्स आर, इन्जेक्सन गर्न सक्छ, मेनी थिङ्स आर देयर इमर्जेन्सी। सो इमर्जेन्सी इन्डोस्कोपी ओन्ली इफ द ट्रिटमेन्ट इज फेलिङ, नत्र भने ट्रिटमेन्ट गरेर पहिले पेशेन्ट इम्प्रुभ गर्ने, इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, इन्ट्रोस्कोपीहरुबाट, अल्ट्रासाउन्ड, सिटी स्क्यान, इन्टोग्राफीबाट डायग्नोसिस गरेर एक्ज्याक्ट गरेर यो इन्डोस्कोपीबाट ठीक हुन्छ कि सर्जरी गर्नुपर्छ। मेनी टाइम्स रेडियोलोजिकल ट्रिटमेन्ट्स अल्सो, रेडियोलोजी गाइडेड, तल भेसलबाट गएर ब्लिडिङ टाइम ब्लक गर्छ। दे आर गुड रेडियोलोजिस्ट इन द कन्ट्री नाउ। तपाईहरु जस्तै यंगस्टरहरु पढेर एक्सपर्ट भइसकेका छ, टिचिङ साइडतिर छ, हाम्रो बिरमै थियो, त्यो भाइ उता गएछ। सो रेडियोलोजिस्ट अल्सो, फिजिशियन र सर्जन हुँदा पनि कोही नसक्ने रेडियोलोजिस्टले त्यो भेसलमा गएर त्यहाँ चाहिँ हैन इम्बोलिजम गरेर ब्लक गरेर दे क्यान अल्सो ट्रिट। टिप्स भन्छ हैन, टिप्स, त्यो टिप्स के हो? यहाँ ट्रान्सजुगुलरबाट, इन्टरनल जुगुलरबाट आईबीसीमा, सुप्रिभेनाकामा यताबाट गएर अनि लिभरको हेपाटिक भेनमा गएर पंक्चर गरेर पोर्टरबाट त्यो प्रेसर रिलिज गर्ने, केही काम नलागे टिप्सले जान जोगाउँछ। यु सी मेनी थिंग्स आर देयर। सो इन जीआई ब्लिडिङ देयर इज अ लट अफ एडभान्सेस नाउ है। सो पहिले भन्दा अब धेरै चेन्ज भइसक्यो, लाइफ क्यान बी सेभ। तर यो सबै गरे पनि पहिले पनि 10 जनामा 1 जनाको डेथ हुन्थ्यो, अहिले पनि 10 जनामा 1 जना 2 जनाको डेथ भइहाल्छ। तर इन्डिभिजुअल केसमा हामीले लाइफ सेभ गर्यो भने फिलिङ हुन्छ। तर बचाउने भनेको फास्ट डायग्नोसिस, फास्ट आईवी फ्लुइड्स, ब्लड ट्रान्सफ्युजन, अक्टियोटाइड, यो सबै चाहिँ फास्ट भयो भने लाइफ क्यान बी सेभड। भएन भने 1-2 दिनमै सर्जरीलाई पठाइदियो भने लाइफ क्यान बी सेभड। रेडियोलोजीले हेल्प गरिरहेछ भने लाइफ क्यान बी सेभड। इम्प्रुभमेन्ट भइरहेछ छैन भने इन्डोस्कोपीबाट गएर
क्लिप लगायो, पुल्पेक्टोमी गर्यो, ग्लू गर्यो, लाइफ क्यान बी सेभ। इन्डिभिजुअल केसमा लाइफ सेभ जस्तो लाग्छ, तर ओभरअल लाइफ सेभिङमा जीआई ब्लिडिङमा अहिले पनि इट इज अ बिग च्यालेन्ज जीआई ब्लिडिङको है। त्यसैले गर्दाखेरि यु हेभ टु हेभ ए आइडिया। तर जीआई ब्लिडिङमा ठुलो च्यालेन्जिङ छ, अहिले पनि सेफ्टी छैन। 2-3% मात्र इम्प्रुभ भएछ अरे डाटाले भन्छ। डाटाले भन्छ जति जे गरे पनि ट्रिटमेन्ट धेरै इम्प्रुभ भएको छैन। तर ओभरअल आइडिया के छ भने फास्ट चाहिँ हामीले आइभी फ्लुइड्स, ब्लड ट्रान्सफ्युजन, अक्टियोटाइड, पेन्टोप्राजोलोलाइज इन्जेक्सन्सहरू, रिससिटेसन, आइसियु केयर गर्यो भने र इम्प्रुभमेन्ट भएन भने इमर्जेन्सी इन्डोस्कोपी गरेर नभए रेडियोलोजीबाट हेल्प लिएर गरेर भएन भने सर्जरी पठाउने। सर्जरी पठाउँदैमा ग्यारेन्टी त छैन, बट मोस्ट अफ द टाइम लाइफ इज सेभड। सम टाइम सर्जरीको प्रब्लम के छ, सर्जरीमा गयो भने पेसेन्ट पार्टी पेसेन्ट अल्सो उनीहरूले दे लुज होप, बचेर आउला कि नआउला भन्ने। तर त्यो कसरी गर्ने भने केही उपाय नै छैन, अदरवाइज अल्सो द पेसेन्ट इज गोइङ टु हेभ डेथ। सो बेटर टेक रिस्क एन्ड गो फर सर्जरी अल्सो। सो इट्स ए मोटामोटी concept in the approach is you should keep in mind what is the possible cause, esophagus को हो कि, stomach को हो कि, duodenum को हो कि, liver को हो कि, jejunum ileum को हो कि, colon को हो कि, यही पार्टहरु त हो नि हैन। अल्सर हो कि, malignancy हो कि, varices हो कि, inflammatory हो कि, infective हो कि, Crohn's ulcerative colitis हो कि, के डिजिज हो, त्यही अनुसार हिस्ट्री पनि डिटेलमा जान्छ। त्यही अनुसार फिजिकल एक्जामिनेसन, स्किन देखि लिएर स्पाइडर लिभर को एक्जामिनेसन देखि लिएर स्प्लिनोमेगाली, हेपाटोमेगाली, मासेस, ऑल एब्डोमिनल जनरल एक्जामिनेसन हैन। अनि इन्भेस्टिगेसनमा अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी मेन भइ नै हाल्यो। समटाइम सिटी स्क्यान पनि, समटाइम इन्ट्रोस्कोपी, क्याप्सुल इन्डोस्कोपीहरु पनि यहाँ छ। सबै हस्पिटलमा नभए पनि वी कैन अलवेज कल द पीपल इन द कंट्री, दे आर डुइङ, दे विल कम। क्याप्सुल स्वालो गर्यो पुरा इन्टेस्टाइनको पिक्चर आउँछ। तर क्याप्सुल इन्डोस्कोपीको प्रब्लम के छ, जेजुनम आइलममा अट्किहाल्यो भने, अट्किन सक्छ, त्यहाँ मासहरु ब्लक छ भने इमर्जेन्सी फेरि अपरेसन गरेर निकाल्नु पर्छ। क्याप्सुलको प्रब्लम त्यो छ। त्यसैले क्याप्सुल इज लेस पपुलर नाउ। बैलुन वाला इन्डोस्कोपीबाट हामी गर्छौं किनभने हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ। कि गाह्रो त गाह्रो छ, बैलुन इन्डोस्कोपी माथिबाट कोलोनोस्कोपीको साइडबाट गर्नलाई पनि 3-4 घण्टा 5 घण्टा लाग्छ। तर वी आर एबल टु सी द जेजुनम आइलियम को अल्सर हो कि, टीबी हो कि, क्रोन्स हो कि, पोलिप हो कि, भेसल को हो कि, एपीसी गर्न सक्छ कि, क्लिपिङ गर्न सक्छ, ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सक्छ, बायोप्सी पनि लिन सक्छ। त्यसैले बैलुन इन्डोस्कोपी अफ द जेजुनम आइलियम इन्डोस्कोपी साइडबाट वा कोलोनोस्कोपी साइडबाट इज अ बिग अचिभमेन्ट अहिलेको मोडर्न साइन्समा। क्लिपहरु लगाउने, मेटलिक क्लिप लगाएर ब्लिडिङ बन्द गर्ने, बिग अचिभमेन्ट। हेमो स्प्रे हुन्छ एउटा, कतै ब्लिड बन्द भइरहेको छैन, इन्डोस्कोपीबाट हेमो स्प्रो गर्ने, बिग अचिभमेन्ट। एपीसी कोगुलेट गर्ने, बिग अचिभमेन्ट। इन्जेक्सनहरु त छँदै थियो, हिटर प्रोबहरु, बिग अचिभमेन्ट। ग्लू हामी एउटा इन्जेक्ट गर्छौं, ग्लू ग्यास्ट्रिक भेरिसेसहरुमा, इट्स बिग अचिभमेन्ट। बेन्डिङहरु त छँदै थियो, इन्जेक्सनहरु छँदै थियो। र पाइल्सको पनि, हेमराइड्सको पनि आजकल बेन्डिङ गरेर जहिले पनि सर्जरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। ठुलो साइज छ भने फेरि हुँदैन सर्जरी। त अहिलेसम्मको साइन्स जति डेभलप गरे पनि, इन्डोस्कोपी जति डेभलप गरेपछि पनि लास्टमा केही नलाग्दाखेरि त सर्जरी नै हो है। रिकरेन्ट ब्लिडिङ, पटक पटक ब्लिडिङ भइरहेछ, भेरिसेस, ग्यास्ट्रिक भेरिसेस, लिभर ट्रान्सप्लान्ट गराउन सक्यो भने, लिभर ट्रान्सप्लान्टको पनि के छ, हाम्रो 3टा सेन्टर खुलिसक्यो टिचिङमा, भक्तपुरमा, चितवनमा। हामी कहाँ लिभर ट्रान्सप्लान्ट दिनमा 10-20-30 हुनुपर्ने, किन हाम्रो पेसेन्ट मरिरहेछ नि त। लिभर फेल हुँदाखेरि के हुन्छ, इन्केफलोप्याथी, बेहोस, त्यहाँ हार्टको कार्डियोमायोप्याथी, लङ्सको ड्यामेज, किडनी फेल, ब्लड काउन्ट डाउन, प्लेटलेट्स डाउन, ब्लिडिङ, पिटिआइएनएट। लास्ट 15 वर्ष पहिले सुरु भयो, अहिले लास्ट, अहिले ट्रान्सप्लान्ट गरेर त्यो पेसेन्टको स्ट्रेन्थै हुँदैन बडीमा, फेलियर, मोर्टलिटी, दिने डोनरलाई पनि रिस्क। तर 4-5 वर्ष लिभर फेल हुने बित्तिकै इफ यु क्यान कन्भिन्स दिस पिपुल, अलिकति इन्केफलोप्याथी भयो, ग्यास्ट्रिक भेरिसेस, इसोफेजियल भेरिसेसबाट पटक पटक ब्लिडिङ भइरहेछ, हामी एपीसी गरिरहेछ, एसाइटिस भइरहेछ, त्यस्तो भयो भने मिडल टाइममै 4-5-6 वर्षमा गएर कन्भिन्स गरेर, इन्डिकेसन किताबमा त लेखेको छ नि, सिरियसमा यस्तो भयो भने लिभर ट्रान्सप्लान्ट गराउने। पेसेन्ट के गर्छ भने डराउँछ, पछि अब अहिले चलिरहेछ, लास्टमा त हुँदैन नि। सो देयर इज अ बिग ग्याप। ट्रिटमेन्ट त छ एभाइलेबल,
तर पेशेन्ट पार्टी रेडी हुँदैन. दैट इज आवर जब. हाम्रो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा, जोनल हस्पिटलमा सब ब्लिड भएर मरिरहेको हुन्छ. हामी के गर्छ? ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्छ, डायरेटिक्स ल्यासिक्स इन्जेक्सन लगाउँछ, दे डाई. तर तिनीहरूलाई लिभर ट्रान्सप्लान्ट गराउन पायो भने अब त सस्तो पनि भयो कन्ट्रीमा. सो वी आर मिसिङ अ लट, यु नो. लिभर ट्रान्सप्लान्टको बढी युज जरुरी छ. कोइलिङहरुको ग्यास्ट्रिक भेरिसेस इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्डबाट गएर ग्यास्ट्रिक भेरिसेसमा ग्लु गरे जति गरे पनि ब्लिडिङ हुँदैन र त्यहीनेर हामी कोइल एउटा हालेर अनि ग्लु गरेर पुरै बाँच्दो रहेछ. सो ग्यास्ट्रिक कोइलिङ टिप्स हाम्रो एभेलेबल छ, तिनीहरुको युज लिने. सो के छ तपाईहरु यंगस्टरको के छ भने हेल्थ पोस्ट देखि लिएर सबै फ्रेन्ड सर्कलमा म्यासिभ जीआई ब्लिडिङ भयो भने बा एम्बुलेन्सबाट हो कि कसरी हो कि यस्तो सेन्टरमा ल्याउने जहाँनेर इमर्जेन्सी इन्डोस्कोपी गरेर पनि बचाउन सकिन्छ कि सर्जरी गर्न सकिन्छ कि अलि इम्प्रुभ भयो भने लिभर ट्रान्सप्लान्ट पठाउन सकिन्छ कि भनेपछि इन्डिभिजुअल केसमा मोर्टिलिटी धेरै इम्प्रुभ हुँदैन. किनभने भने पेशेन्टलाई चाहिएको ट्रिटमेन्ट फास्ट दिन नसकेर. ट्रिटमेन्ट त धेरै भयो त पेशेन्ट डज नट गेट, हैन, ट्रिटमेन्ट. दैट इज द प्रब्लम. त्यसैले गर्दाखेरि ओभरअल कन्सेप्ट के छ भने इट्स द डिफरेन्शियल डायग्नोसिस, हैन, के हो. अनि त्यसपछि त्यो डिफरेन्शियल डायग्नोसिस पछि के रहेछ? हिस्ट्री टेकिङ, फिजिकल एक्जामिनेसन है वो गर्ने हो. ल ठिकै छ. क्वेशन सोधेर दुरा. नाउ वी विल बी एन्डिङ. कामना, Kamna, Yes, can you sir. put your video on? Yes, sir. Yeah. तपाईको यो रेकर्ड गरेर गिभ इट टु द एडमिनिस्ट्रेसन है. 83, 82, 83 सम्म जोइन गर्नुभयो जति गरेछ. सो डिड यु गेट सम आइडिया? Yes, sir. ब्लिडिङ को इट्स अ भेरी ह्युज टपिक, हैन. सबै त थाहा हुँदैन तर सम आइडिया. जस्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड. लिभर को हो कि इस्टोफेगस, स्टमक ड्युडेनम को हो कि जेजुनम आइलियम को हो कि कोलन को हो कि के डिजीज हो, इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी. सिभिरिटी ट्रिटमेन्ट इज मोस्टली कन्जर्भेटिभ. आइभी फ्लुइड्स, ब्लड ट्रान्सफ्युजन, ऑक्ट्योटाइड, टर्लिप्रेसन यस्तो बचाउने पहिले. अनि पछि मात्रै त्यो डायग्नोसिस गरेर जब डायग्नोसिस हुन्छ अनि त्यसपछि ट्रिटमेन्ट गर्ने. तर एकदम डेन्जरस भइरहेछ, पेशेन्टको कन्डिसन डिटेरियोरेट भइरहेछ, त इमर्जेन्सी इन्डोस्कोपी, इमर्जेन्सी सर्जरी. त्यति माइन्डमा. किनभने अब तपाईहरु यु विल गो टु इन्टर्न्स. तपाई अब इमर्जेन्सीमा ड्युटी लाग्छ है. हामी त गफ दियो घर बसेको हुन्छ, तपाईहरु इमर्जेन्सीमा ड्युटी गर्छ. आउने बित्तिकै अरु कुरा त ठिकै छ, फ्याट आइभी फ्लुइड्स खोल्ने, कैनुला लगाउने, आइभी फ्लुइड दिने, ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्ने. अनि के ब्लिडिङ हो त? अल्सर टाइपको छ भने पेन्टोप्राजोल, ट्राइप्राजोल इन्जेक्सन्सहरु. भेरिसेस टाइपको छ भने ऑक्ट्योटाइड, टर्लिप्रेसन इन्जेक्सनहरु, हैन. डु लाइक दैट. अरु केही सोध्नु छ? सेल्फ स्टडी. एमबीबीएस इज सेल्फ स्टडी always. ल अरु केही छ भने सोधौं. यसको रेकर्डहरु दिदिनु है त्यसमा ल एडमिनिस्ट्रेसनमा. कामना इज योर जब. Sir. हस् सर. ओके बाबु सचिन, थ्यांक यू. अब तपाईहरुले sir. पढाइ गर्नुस्.